آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے پیچھے کہیں کہ میں اپنے خاندان سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے والدین سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں۔ اس میں ہنسنے والی بات ہے۔ میں اپنے شوہر کو پیار کرتا ہوں۔ میرا خاندان بہت قیمتی ہے اور میں اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف۔ اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کے چہروں پر رونی، شادمانی، خوشی، کیونکہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ اپنے لوگوں سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جو ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں بہت پیار کرتا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ اس لیے پھر وہ ہمیں سکھاتا ہے اچھی اچھی باتیں تاکہ ہمارا بھلا ہو اس زمین میں رہتے ہوئے۔ آپ بائبل مقدس کو کھولیں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 7واں باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھی میں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم غور کر رہے ہیں ہاؤ یو لے فاؤنڈیشن آف یور ہوم، آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں۔ یہ آج اس کا 7واں حصہ ہے۔ اسی موضوع کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا گھر، ہمارا خاندان
سب سے اہم ہے، قیمتی ہے، ویلیویبل ہے، اور خدا ہمارے گھر کو چاہتا ہے کہ وہ گھر جو ہے ہمیشہ قائم رہے، خوشحال رہے، اور گھر میں محبت ہو، اور جو خدا چاہتا ہے، جس کے لیے خدا نے گھر بنایا، اسی طرح کا گھر ہمارا ہو۔ یہ خدا کی اپنی رویا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم اس سے پہلے بھی سن رہے ہیں کہ جب کوئی گھر بناتا ہے، وہ اینٹوں کا گھر ہو، ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، جب گھر کہتے ہیں تو وہ گھر ہے جس میں رشتے ہیں، افراد ہیں، وہ گھر ہے۔ تو اسی طرح بھی گھر ہے، جس طرح ہم کوئی ادارہ ہو، وہ بھی اسے بھی گھر کہتے ہیں۔ کوئی چرچ ہو، چرچ ویسے ہی روحانی گھر ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ چرچ بھی کیا ہے؟ گھر ہے۔ کلیسیا کیا؟ بلکہ عام بھی ادارہ ہو، دنیاوی طور پر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے، یہ فیملی کہتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر ایک سوسائٹی بھی گھر کی طرح ہی ہے، پھر یہ دنیا بھی گھر ہی کی طرح ہے۔ کسی طرح کا گھر ہو، اگر اس کی بنیاد چٹان پر نہ ہو، اس کی بنیاد مضبوط نہ رکھی جائے، تو وہ گھر قائم نہیں رہتا۔ کئی گھر کسی طرح کا بھی پہلے شروع کرتے ہیں، لیکن گھر قائم نہیں رہتا۔ لیکن آج ان دنوں میں ہم سیکھ رہے ہیں گھر، باقی اور بھی شکلیں ہیں گھر کی، ان پر بھی ہم غور کریں گے اگر خدا کی پاک مرضی ہوئی۔ لیکن ہم غور یہ کر رہے ہیں کہ گھر کی بنیاد کس طرح مضبوط ہو، اور ہم نے سیکھا گھر کی بنیاد جو فیملی ہے، گھر ہے، خاندان ہے، جس میں افراد ہے، رشتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ شوہر اور بیوی ہے، فاؤنڈیشن گھر کی۔ اگر شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو آگے رشتے بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے۔ اور بائبل مقدس پھر دہراتا ہوں، میں نے پڑھا بھی ہے اور دہرانا بڑا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد مضبوط ہوگی، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، ہے نا، آندھیاں چلیں گی، لیکن جس کی بنیاد چٹان پر ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی، وہ گھر گرے گا۔ تو طوفانوں، سیلابوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جب ہم خاندان آباد کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر آباد ہو جائے، تو میں نے بار بار یہ بتایا تاکہ جو ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی سنیں، آپ بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، کہ جب گھر ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے انجوائے ہے، کپڑے ہیں، فنکشن ہے، سیریں کرنی ہے، ہنی مون کے لیے جانے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں مضبوط چٹان رکھنی ہے، چٹان پر بنیاد رکھنی ہے، اور طوفانوں کا کیا کرنا ہے، سیلابوں کا کیا کرنا ہے۔ میں نام تو نہیں لیتا، لیکن ابھی تھوڑی دیر جسے میں ذاتی جانتا ہوں، وہ مہینہ بھی نہیں ہوا کسی کی شادی کو، کیونکہ میں شخصی جانتا ہوں، اور پادری صاحبان کو بات سمجھ کے لوگ بتا دیتے ہیں، ابھی مہینہ نہیں ہوا شادی کو، تو مجھے فون پہ بتا رہے تھے کہ دعا کرو، میں نے کہا کیا ہوا، ابھی مہینہ نہیں ہوا، نو 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 نو، اور انہوں نے کہا گڑبڑ ہوگی، حساب لگا لو۔ تو نوجوان بھی یہ دیکھیں، جس کی بنیاد سچائی پر ہوگی، مضبوط ہوگی، مسیح کی تعلیم پر ہوگی، محبت پر ہوگی، طوفان تو آئیں گے، سیلاب تو آئیں گے، آندھیاں تو چلیں گی، لیکن گھر گرے گا نہیں، مضبوط رہے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دھیان دیں، غور کریں۔
اور ہم سیکھ رہے ان دنوں کہ طوفانوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا کہ طوفانوں کا مقابلہ، اگر طوفان آ جاتے ہیں، طوفان اٹھ جاتا ہے گھر میں تو طوفان لانے والی ایک چیز کیا ہم نے سیکھی تھی اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. کسی کو یاد ہو پچھلے اتوار کیا ہم نے پڑھا تھا؟ غصہ کرو. غصہ تو آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آ جاتا ہے. جو دودھ پیتے ہیں میں نے بتایا ان کو بھی غصہ آتا ہے، فیڈر پھینک دیتے ہیں. غصہ آئے گا، یہ نہ کہو کہ مجھے غصہ نہیں آتا. غصہ سب کو آتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ شاباش، کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ میں نے حوالہ ایک پڑھا تھا، غصہ کرو. وہ غصہ گناہ کی شکل اختیار نہ کرے. وہ غصہ خفگی، ناراضگی، وہ غصہ قہر تک نہ چلا جائے کہ جہاں آ کے نقصانات ہو جائیں، جدائیاں ہو جائیں، گھر گر جائے. اس حد تک غصہ نہ کرو، بلکہ کیا لکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک تمہاری خفگی جاتی رہے، غصہ بھی جاتا رہے. تو کئی سورج غروب ہو جاتے تو غصہ جاتا نہیں ہے. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ نئی ایک اور بات آپ پہلے جانتے ہیں، لیکن صرف اس لیے دہرانا ضروری ہے کہ آپ کا خاندان، پھر دہراتا ہوں، بڑا قیمتی ہے، ویلیویبل ہے. آپ کا خاندان بہت پیارا ہے. آپ جانیں کہ ہمارا خاندان بہت پیارا، بڑا قیمتی، اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم کبھی کبھی غور نہیں کرتے ان باتوں پر. اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے مطابق اسی موضوع کے تحت کہ جو شوہر اور بیوی ہے، جو گھر کی بنیاد ہے، جب وہ گھر کے سربراہ بن جاتے ہیں، خدا انہیں اولاد بخشتا ہے. تو پھر ہیڈ جو گھر کے ہیں، پہلے فاؤنڈیشن بھی شوہر اور پھر جب اولاد ہو جاتے ہیں پھر کیا بن جاتے ہیں؟ ہیڈ، سربراہ. ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ہماری بنیاد بھی ہے اور کلیسیا کا سر بھی ہے. تو کس طرح آپ بطور والدین ہوتے ہوئے ہیڈ بن جائیں، سربراہ بن جائیں، تو کس طرح خدا کی حکمت سے گھر کو ہم قائم رکھ سکے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب خدا اولاد دے، کیونکہ جب اولاد نہیں ہوتی پھر بھی مسئلہ ہے، اور جب اولاد ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ ہے. تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پہلے کہتے ہیں دعا کرو اولاد نہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اولاد خدا کی نعمت ہے. لیکن جب اولاد ہو جائے تو پھر بھی طوفان ہے. وہ طوفان کو کیسے سنبھالنا ہے بطور ہیڈ ہوتے ہوئے. اور سادہ زبان میں کہ جب خدا اولاد دے تو بطور والدین ہوتے ہوئے پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ خاندان مضبوط ہو اور اس اولاد کی بھی بنیاد والدین ہی نے رکھنی ہے. کہ وہ کس طرح جو اس دنیا میں آتا ہے، کیونکہ والدین ماں باپ کو خدا جب اولاد دیتا ہے تو ساتھ ذمہ داری دیتا ہے کہ اب وہ اپنی اولاد کی بنیاد کس طرح رکھے،
किस तरह इस जमीन पर वो बड़े फूले और मजबूत हो। वो भी स्टार्ट शुरू में जिम्मेदारी वालिदैन को खुदा ने खुद दी और खुदा जिम्मेदारी देता है। और इस जिम्मेदारी के दो लेवल हैं। एक लेवल है जब औलाद बचपन में होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, और फिर उसके बाद एक लेवल होता है जब औलाद बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाते हैं। फिर भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहली जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है कि किस तरह घर जो है वो मजबूत हो, किस तरह हमने परवरिश करनी है, किस तरह हमने बुनियाद रखनी है। क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जो है वो कोरा कागज है और कोरे कागज पर आप जो कुछ लिख देंगे वो ही भर जाएगा। आप औलाद को, बच्चों को जो कोरे कागज की तरह है, जिस तरह ही उसकी बुनियाद रखेंगे, जो कुछ आप उसकी तरबियत करेंगे, वो ही बड़े होकर वो बनते चले जाएंगे। ये याद रखना। अगर हम चाहते हैं दोनों लेवल पर वालिदैन ने ध्यान देना है। पहला लेवल जब बच्चे छोटे हैं तो वालिदैन की बेशक ये खुदा ने जिम्मेदारी दी है। ये नहीं कि खुदा ने नेमतें दे दी हैं, मिरास बख्श दी है। खुदा ने मिरास दे दी है तो उस हिफाजत करनी है, निगहबानी करनी है। खुदा खुद सिखाता है, सारी चीजें सिखाता है। खुदा ने बाग एदन खूबसूरत बनाया, पहले आदम को बनाया, फिर कहा कि इसका अकेला रहना ये अच्छा नहीं। जिस तरह मां प्यो कहता मुंडा कला लगा फिरता घर की करो। खुदा ने क्या यार आदम दा अकेला रहना, ਐਵੇਂ ਕੱਲਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜਾ। खुदा ने खूबसूरत उसकी पसली ही से क्या बना दी। हाँ जी, बीवी कहाँ से बनी है? हाँ जी, किदी किदी पसली जो बीवी। हमारा माशरा देखे कितना घनौना एशियन माशरा है। मुझे कहते शर्म आती है। कभी कभी लोग कहते बीवी दी केड़ी गल है, वो तो की है पैर दी। शर्म की बात है, शर्म कर। खुदा ने बीवी पसली से बनाई है, दिल के करीब बनाई है। दिल की हिफाजत भी पसली करती है। पसली ताड़ी हिफाजत भी बीवी ही करती है। बीवी कोई आम चीज नहीं है कि जिसे समझे कोई बात नहीं, भाई इसका ख्याल नहीं रखना। हमने बहुत सारी बातें पहले भी सीखी हैं। हिंदू पाक में तो बीवी की बहुत कदर कम होती है। बीवी को समझते कुछ नहीं, बीवी को जानते कुछ नहीं, एवं कह देंगे चल ए घर मेरा तो चली जा। लेकिन पहले तो खुदा ने अपने मुंडे का ब्याह किया, ठीक है। जब शादी हो गई तो फिर खुदा ने क्या कहा। हम सीखते हैं कि खुदा कुछ जिम्मेदारी भी। अब मैं सवाल करूंगा ताकि आपको याद रह जाए। जब खुदा ने मियाँ बीवी भी बना दी और
बाग अदन और बड़े खूबसूरत फल, ये बहुत चीजें दे दी, तो खुदा ने क्या कहा? क्या करना है अब? तुमने इसकी क्या करनी है? हिफाजत भी करनी है। एक लफ्ज लिखा है, इस गार्डन की क्या करनी है? मेरा घर मेरी जन्नत, शौहर और बीवी का ये भी फर्ज है कि अपने खानदान की क्या करे? हिफाजत करे। अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने बच्चों को की तरबियत करे। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और फिर खुदा ने सब कुछ दे दिया तो ये भी कहा कि हर एक दरख्त का फल तू खा सकता है, लेकिन एक दरख्त का फल, हाँ, कुछ तरबियत भी दी। उन्हें अब गार्डन की हिफाजत भी करनी है और साथ साथ तरबियत भी दी, किस तरह रहना है। तो वालिदैन को जब खुदा खानदान बख्शता है, औलाद बख्शता है, तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है, ये नहीं कि औलाद होगी है तो अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ना 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 ना। बाइबल मुकद्दस में खानदान को मजबूत रखने की, खूबसूरत बनाने की, खुशहाल रखने की, वालिदैन को बच्चों के हवाला से जिम्मेदारी अता फरमाई। और ये जिम्मेदारी जो है, वालिदैन जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी कि वो जिस्मानी तौर पर परवरिश के लिहाज से अपने बच्चों का क्या करें? ख्याल रखें। पहली बात ये, अपने बच्चों की जब छोटे हैं क्या करें? जिस्मानी तौर पर ख्याल रखे और उसकी क्या करे? परवरिश करे। बल्कि शौहर को तो कहा है अपनी बीवी की भी क्या कर, ये बाइबल में लिखा है, परवरिश कर। तो दोनों मिलकर किन की परवरिश करें? बच्चों की परवरिश करें। परवरिश करना, अच्छी परवरिश करना, जिस्मानी तौर पर उनका ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, ये वालिदैन की क्या है? जिम्मेदारी है। ये नहीं कि वालिदैन अभी अपने ख्याल रखन, तो कई बच्चों का ख्याल नहीं भी रखते। सारे एक जैसे नहीं है। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का जिस्मानी तौर पर ख्याल रखें कि ये किस तरह तवाना हो सकते हैं, किस तरह ये बदनी तौर पर भी मजबूत हो सकते हैं, रह सकते हैं। वालिदैन को क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिस्मानी तौर पर भी अपने बच्चों का ख्याल रखने से कासर हैं। सारे नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे होते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? कि बच्चों का ख्याल रखना और फिर बच्चों की हिफाजत करना। मैं जब टीवी देख रहा था कि कई बच्चे जो आवारा हैं, छोटे बच्चों की बात करता हूँ, वो किडनैप कैसे हो जाते हैं, मैं खुद ही गौर कर रहा था। छोटे बच्चे क्यों किडनैप होते हैं, आप बताएं जी? ध्यान नहीं रखा जाता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, पैदा कर दिए हैं, हिफाजत नहीं, घर से निकाल दिए हैं, जाओ जाओ कभी शोर पाए, जाओ। पहले कहना औलाद नहीं, जब औलाद हुई फिर तंग पै गई, जाओ निकल जाओ, सानू चैन न रहन।
لیکن خاص کر آج کے دور میں، خاص کر ہندو پاک میں، ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یا گھر سے نکال دینا چاہیے، یا اپنی خوشی کے لیے یعنی آرام کے لیے، یہ کہہ لیں اپنے آرام کے لیے بچہ جا بھائی پھر ٹر کے آؤ دلتان جڑا پڑھ کے لے جانا لائے بعد چ رونا۔ ہمیں جسمانی طور پر بھی جو والدین ہیں سنیں، جو والدین بننے والے ہیں وہ بھی سنیں۔ پہلے اولاد نہیں، پھر اولاد ہے، پھر طوفان برپا ہو گیا، انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ زیادہ دیکھو، میں جب چلتا ہوں نا پھرتا ہوں، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، اتنے پیارے خوبصورت بچے پتہ نہیں کتنے کتنے لگے پھرتے ہیں کلے، نہ ماں نہ پیو، انہوں نے پتہ ہی نہیں کی کرتے پھرتے ہیں کتنے۔ اب والدین کی کیا ہے ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہ بچوں کی کیا کریں؟ خدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی، خدا مثال دیتا ہے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے چھپا لیتی ہے تاکہ انہوں نے کوئی خون خار پرندہ نہ کھا لے، تو یہ والدین کی ہے ذمہ داری کہ نہیں؟ ان کی حفاظت کرے اور جسمانی طور پر انہیں دیکھیں کہ انہیں خوراک کی کون سی ضرورت ہے۔ آپ بنا گوشت بن کے کھائی جاؤ، بچوں نے بھی کھلاؤ۔ ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ والدین کی کیا ہے ذمہ داری میں آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بچہ بدیا بھولتا ہے۔ اس لیے جو والدین ہیں جب وہ سربراہ بن جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اخلاقی طور پر اپنی اولاد کی کیا کرنی ہے؟ تربیت کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، اخلاقی طور پر انہیں اخلاقیات سکھانی ہے۔ جو بچوں کو آپ سکھائیں گے یہ بات پلے باندھ لیں، جو آپ تربیت دیں گے اسی تربیت میں وہ پروان چڑھ جائیں گے۔ ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ سب سے پہلا نمبر والدین کی تربیت پر ہوگا۔ بے شک آگے جا کے سوسائٹی کا بھی ہوتا ہے مسئلہ، سوسائٹی میں جاتے ہیں وہ، لیکن وہ آگے جا کے ہے دوسرے لیول میں۔ پہلے لیول میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو ٹریننگ دینی ہے، تربیت دینی ہے۔ تعلیم اور تربیت میں فرق ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دلوائے، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے تربیت کریں۔ کسی نے کہا آج اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ ہی اس دنیا کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں بلی گرام کی کانفرنس میں گیا اور بلی گرام نے کلام سنایا۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا دور تھا بڑا جہالت کا دور تھا اور بہت ہی تاریکی کا دور تھا، جنگلی لوگ تھے۔ تو اس نے بلی گرام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، تعلیم بڑھ گئی ہے، لیکن اس وقت کو اور آج کے وقت کو جب کمپیئر کریں
تو اس وقت جنگلی دور میں ایک شخص پتہ نہیں 2 آدمیوں کو نقصان کر سکتا تھا، ہے نا، 3 آدمیوں کو مار سکتا تھا۔ آج جو پڑھا لکھا سائنسدان، ٹیکنالوجی، وہ ایک ہی بم مار کے ہزاروں لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے تربیت کی۔ اگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ اولاد، وہ خاندان جو ہے وہ مضبوط اس طرح نہیں بن سکتا جس طرح خدا چاہتا ہے، جس کے لیے خدا نے خاندان بنایا ہے، اس کے مطابق وہ خاندان نہیں بن سکتا۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے۔ تربیت کا انگلش میں کیا ہے؟ ٹریننگ۔ چاہے بائبل مقدس میں مثال کی کتاب میں پڑھے تو ٹریننگ کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ ٹریننگ دینے کے لیے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ چھڑی کا بھی، یہ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ اگر چھڑی بھی لگانی پڑے تو کیا کر، ہاں، کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ اکثر جب بچوں کو مخصوص کیا جاتا ہے، پادری صاحبان یہ آیت پڑھتے ہیں، امثال 22واں باب 6 آیت میں، لڑکے کو اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ پھر امثال کی کتاب 23واں باب لکھ لیں، 13ویں آیت میں لکھا ہے، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ تادیب کا مطلب کیا ہے؟ کریکشن کرنا۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا، یہ بائبل میں لکھا ہے، تو وہ مر نہ جائے گا۔ پھر امثال 13واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، جو چھڑی کو باز رکھتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، جو محبت کرتا ہے وہ بار وقت تعمیر کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بائبل مقدس میں نے آیات پڑھی ہے، تربیت کرنے کے لیے اگر ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے کبھی کبھی چھڑی بھی استعمال کرنی پڑے بچوں کو، پہلے لیول کی میں بات کر رہا ہوں، لیول سیکنڈ کی بات نہیں کرتا، تو کیا لکھا ہے کہ دریغ نہ کر۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بچے بہت ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ آگے کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، سادہ زبان میں سکھاتا ہوں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، وہ منع نہیں کرتے، وہ اور سادہ بول جاؤ، بچے جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں تو کہیں گے انہوں بھی گال کر۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ اگر وہ گالی دے رہا ہے کہیں گے وہ انہوں بھی گال کر، ہاں، بلکہ خود پھر وہی گالا بٹھاؤ کہ تانوں کٹے گا۔ چھڑی بھی استعمال کرنی پڑے تو کیا کر؟ دریغ، ٹریننگ، بچوں کی کیا کر؟ تربیت کر۔ ہم لوگ بعض اوقات باقی بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن بچوں کو جو تربیت دینا ہوتا ہے اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے تو بچہ بگڑ جاتا ہے، ایسا بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ کے بھی خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ
आदतें जब बिगड़ जाएं तो फिर उससे संवारना बड़ा ही शुरू ही से सुन लें नौजवान भी कि बच्चों को क्या करना है। अगर छड़ी भी लगानी पड़े तो फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि वो मार नहीं जाएगा, लेकिन छड़ी इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस तरह नहीं करनी कि उसका नुकसान ही हो जाए कि मारी जाए। क्योंकि ये भी मैंने देखा है छड़ी इस्तेमाल करने का भी क्या है। हाँ, एक मैंने टीवी में देखा कि एक शख्स ने गुस्से में आके बाप ने अपने बेटे को डंडा मार दिया सर में और वो मर गया। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या ओए, इस तरह नहीं मारना। लोग सिखाते हैं, मारने की भी क्या है ट्रेनिंग है। नहीं कि मामा ने गुस्सा चढ़े आते हो तो बर्तन फाड़ कर मारना भावे आकत लग जाए। पहले मावा इंची कर दी होंगी गुस्से ना गल। मेरी माँ तो गुस्सा चढ़िया, एक बच्चे ने वो बांझा था हमारा, शैतान था बड़ा, उसने शरारत की तो मेरी माँ कहती है मैं तेरी गीची से तौन मारनी। मैं कह जी तौन नहीं हुई गीची भी हुई, उससे गल ही नहीं। मैं गीची से तौन करी नहीं। कई गुस्से में इतना मारते हैं, ये नहीं कहनी चढ़िया मारो लाशा पै जा। मारने का भी क्या है। और कहीं तो बाप ਨੂੰ बड़ा गुस्सा जिन में छड़ना नहीं मार के छन्ना ते वाल पुट देना। कई ने मैं देखे वक्तों फड़ देने उड़ा लाए। और कई बड़े अच्छे हिकमत वाले भी बाप हैं, वो छड़ी दिखाते हैं, है ना। कभी कभी चलो मारते भी हैं, लेकिन ये देखना मारना कहाँ है? मारने का भी तरीका पीठ पीछे मारे, कोई यहाँ है ना ऐसी जगह पर जहाँ नुकसान ना हो। ये नहीं सिर पे मारो, मुंह पे मारो, नाक पे मारो, है? और कईयों को खुदा ने ऐसी हिकमत दी थी, उन्होंने वैसे छड़ी रखी हुई दहान ले, शरारत नहीं करना। दे लो तो मैं देखा बच्चे मानते नहीं, छड़ी नूं तो भाई जानवर भी मानना। अगर ट्रेनिंग दी जाए, मैं दलील देता हूँ ताकि समझे कितना बड़ा हाथी है ना। तो यहाँ पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मैं श्रीलंका कोलंबो में गया था स्टडी के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि हाथी छड़ी को मानते हैं, बल्कि डांस भी करते हैं, बल्कि शेर भी करते हैं, बल्कि छड़ी तो बांदर भी डांस करते हैं। छड़ी नाल बड़े काम होंगे ने, जानवर भी सीधा आ जाता है। लेकिन अगर माँ बाप छड़ी का इस्तेमाल ही ना करें तो फिर बच्चे सुधर सकते हैं। वो तो है इंसान के बच्चे, वो तो जल्दी समझेंगे। अगर जानवर समझ जाता है तो इंसान का बच्चा नहीं समझ सकता। लेकिन माँ बाप कोशिश नहीं करते, उन्होंने लाड भी पुठा कहते ने, लाड भी की होंदे ने, मुहावरा एक लाड भी राह राह दे। कईयां दे लाड पुठे ने, बदतमीजी कर रहे हैं खुश कर रहे हैं, गाना कढ़ रहे हैं खुश कर रहे हैं। ये नहीं पता कि आगे जाके क्या हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन की कि हम खानदान को इस जमीन पर इस तरह तैयार करें कि जिसमें खुशी, मोहब्बत और फिर वो खानदान
मजबूत हो, ऐसा हो जो चट्टान पर हो। और फिर हम दूसरा जो पहलू है उस पर आ जाते हैं, लेवल नंबर 2। ये तो है बच्चे, उन्हें छड़ी लगानी है, उन्हें तरबियत देनी है, ठीक है कि नहीं? और वो तरबियत हासिल करेंगे, बच्चे करेंगे। अगर जानवर कर सकता है तो बच्चे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? खुदा ने उन्हें सारी अकल अता फरमाई है, लेकिन माँ बाप करना नहीं चाहते। ओके, दूसरी बात यह है कि अब अडल्ट जो हैं उनकी भी तरबियत किसने करनी है? उन्होंने भी, माँ बाप ही ने करनी है। जब तक वो आगे अपना खानदान नहीं बन जाता फिर वो जिम्मेदार है, ठीक है? उनके लिए क्या है? बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, बड़े मशहूर हवाला जात हैं। इफ्सियों का खत 6 बाब 4 आयत। आज हम गौर कर रहे हैं कि हमने खानदान को किस तरह तैयार करना है, चट्टान पर बुनियादें रखनी है। और बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों 6 बाब 4 आयत में लिखा है, ए औलाद वालों, ये अब आगे हैं बड़े बच्चे, ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। फिर आगे पढ़ते हैं कुर्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, ऐ औलाद वालों, अब बड़ों की बात हो रही है, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। अब जो बच्चे जवान हो गए हैं उनको नसीहत दे देकर तरबियत उनकी भी करनी है, उनको भी नसीहत हमने करनी है, उनको भी वालिदैन ने तंबीह करनी है, लेकिन इस तरह की तरबियत नहीं करनी कि जिनसे उनको हम गुस्सा दिलाएं। और लिखा है दिक ना करो। यहाँ भी आके वालिदैन कभी कभी तरबियत करते हैं लेकिन गुस्सा दिलाते हैं और दिक करते हैं। दिक करना क्या है? जिस तरह वैसा भी एक बीमारी भी है, कहने साडा कलेजा बड़ा देखो। इस तरह उनकी तरबियत ना करो कि बार बार एक ही चीज पर उन्हें गुस्सा चढ़ा दो। इसके लिए मैंने ग्रीक वर्ड देखे, इंग्लिश में तो लिखा है डोंट प्रोवोक योर चिल्ड्रन, और फिर मैंने ग्रीक का लफ्ज पढ़ा तो इसके मानी ये है कि अपने बच्चों को तरबियत करना है, नसीहत करनी है, लेकिन उन्हें डिस्करेज ना करो, उन्हें हर्ट ना करो, उन्हें शर्मिंदा ना करो, उन्हें डिसहार्ट ना करो। उन्हें बेदिल ना कर दो। कई माँ बाप जब बच्चों को, इसमें भी हिकमत की जरूरत है, तरबियत करते हैं, नसीहत करते हैं तो उन्हें डिसहार्ट करते हैं, बेदिल करते हैं, और तू तो इंज ही, तू तो सही
होना ही नहीं। फिर लिखा उसे शर्मिंदा ना करो। ये ग्रीक में मानी है तो कई माँ बाप अपनी औलाद को शर्मिंदा करते हैं किसी के सामने, है ना, रिश्तेदारों के सामने। रिश्तेदार के सगों जोश आता है, ले भैया मेरे रिश्तेदार आए ना सामने मैं और अपनी नौजवान औलाद नूं की करना है, शर्मिंदियां करके ही छड़ना है। उन्होंने भी गुस्सा चढ़ता है ना। ये नहीं समझाना नहीं, उनकी भी इज्जत है। अगर वालिदैन की बच्चों के बारे का है कि वालिदैन अपनी क्या करें, वालिदैन बच्चे वालिदैन की क्या करें, और बच्चों के लिए भी यह है कि उन्हें शर्मिंदा ना करें, बल्कि बच्चों की भी क्या है, इज्जत है। उन्हें समझाएं मोहब्बत से, खुदा की तरफ से लिखा है, उन्हें समझाएं और अच्छे अंदाज से समझाएं। सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तो उन्हें शर्मिंदा ना करें। समझाने का तरीका यहाँ भी है, उन्हें ढीठ ना करें, उन्हें दिक ना कर दें कि उनको इतना गुस्सा चढ़ जाए हैं? कहीं ये तो बिल्कुल बंदा खराब है, इसने तो ठीक होना ही नहीं है। और फिर लोगों के सामने फिर वो जो औलाद है वो क्या करेगी, वो बाज़न भी हो जाएगी, वो जिद में भी आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है। एक शख्स को जब 24 घंटे ताने, 24 घंटे मैंने 24 घंटे बेइज्जती करेंगे हैं, और खासकर टेबल पर, जिस तरह मैंने एक दफा पहले भी बताया था, कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि उनके पास इतने मसरूफ है, बच्चों के लिए वक्त तो है ही नहीं, लेकिन टेबल पर वो क्या करेंगे, टेबल पर बेइज्जत करेंगे हैं, टेबल पर क्या करेंगे, बातें करेंगे। और कई दफा आपने देखा है नौजवान बच्चे खाना भी क्या करते हैं, कहते हैं चल भाई तुझी आप ही खाना खाओ, असी खाना नहीं खाओ। ऐसा होता है। इसलिए सिखाने का भी क्या है, नसीहत करने का भी क्या है, बाइबल मुकद्दस तरीका बताती है। बाइबल मुकद्दस हिकमत से भरी है, लेकिन तरबियत हमने जरूर करनी है। इस तरह की तरबियत करनी है कि बड़ा हो के कोई भी बच्चा है वो खानदान के लिए बायस फख्र हो, वो सोसाइटी के लिए बायस फख्र हो। बाकी बातों के साथ साथ फिर इसके साथ एक और भी तरबियत है, और वो तरबियत क्या है, वो है रूहानी तरबियत। हमने ये सीखा फिजिकली तरबियत करनी है, खाने पीने का ख्याल रखना है, हिफाजत करनी है, और फिर अखलाकी तौर पर तरबियत करनी है। अखलाकियात में उन्हें समझाना है। मैनर्स, इसका मतलब है उन्हें मैनर्स सिखाने हैं। जब हम बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाएंगे तो कभी वो जिंदगी में मैनर्स नहीं सीखेंगे। उन्हें सिखाएं कि मैनर्स क्या होते हैं, किस तरह हमने खानदानों को प्यार करना है, किस तरह हमने एहतराम करना है, किस तरह हमने रहना है इस ज़मीन पर। उनकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। जब मैनर्स आएंगे तो खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी। और फिर रूहानी तौर पर भी हमने अपने बच्चों की क्या करनी है, तरबियत करनी है। ये वाला मैंने पहले पढ़ा है। उन राहों पर अपने औलाद की क्या कर, तरबियत कर, जिन राहों पर उसे जाना है जो खुदा की राहें हैं। तो फिर वो बूढ़ा होके भी, ये भी वालिदैन का फर्ज है कि कोशिश करें कि बच्चों को रूहानी कामों में तरबियत दें।
तरबियत करें, खुदा के घर में ले करके आए। जब आप वालिदैन ही खुदा के घर में बच्चों को नहीं लाएंगे तो फिर उन्हें खुदा के घर में आने की आदत पड़ेगी। तो अगर आप लाएंगे ऐसी आदत खुदा के घर में, खुदा की हुजूरी में आने की पड़ जाएगी कि वह बूढ़ा हो के भी उन राहों से, कई खानदान हैं घर में दुआ करते हैं इकट्ठे, अच्छी तरबियत है। वो आगे जाके जब अपने खानदान बढ़ाएंगे, अपने घरों में क्या करेंगे? दुआ करेंगे। कई खानदान है अपने घर में बच्चों को गीत सिखाते हैं, ज़बूर सिखाते हैं, तो वो भी आगे जाके ज़बूर गाएंगे और गीत गाएंगे। नहीं तो सारी उम्र उन्होंने रब खुदावंद बादशाह ही नहीं आना। तो जो आप तरबियत करेंगे, जो आप सिखाएंगे, वो ही आप सीखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कई लोग मैंने देखे हैं, ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कई जानबूझ के अपने बच्चों को हदिया दे देते हैं या दायकी भी पकड़ा देते हैं कि ये दे दो। क्यों? वाई? ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमने हदिया डालना है। तरबियत करें, खुदा के घर में लाने की, बाइबल मुकद्दस पढ़ने की, हमदो सना करने की, दुआ करने की ट्रेनिंग दे। ये तरबियत है। जब ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपने देखा कई माएँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को कहती हैं, मैं उन पर बड़ा खुश होता हूँ, चलो खाना आ गया, आप क्या करो? दुआ करो। चाहे वो 2 लफ्ज़ कह दें, वो बच्चों को ये पता चलता है कि हमें शुक्रगुजारी, चाहे वो 2 लफ्ज़ ही कह दें। तो अगर हमने शुक्रगुजारी करना सिखाना ही नहीं, तो उनके पास जो मर्जी आ जाए दुनिया की सारी चीज़ें, उन्होंने ज़िंदगी से खुदा दे कभी भी शुक्रगुजार नहीं होना। ये याद रख लें। अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद शुक्रगुजारी से भर जाए, खुशी से भर जाए, खुदा की शुक्रगुजारी करे, तो फिर हमने उन्हें ट्रेन करना है। ये बड़ों को भी कर सकते हैं, छोटों को भी कर सकते हैं। कोई चीज मिली है, कहें कि ये खुदा ने दी है, खुदा का शुक्रिया अदा करना है, खुदा की हजूरी में गवाही देनी है, तो फिर वो इस ट्रेनिंग में मजबूत हो जाएंगे और सारी उम्र खुदा की शुक्रगुजारी करते रहेंगे और खुदा उन्हें बरकत देता है। ये जो मिठाई के आज कितने डिब्बे आ गए हैं, ये खाने आ रहे हैं, ये भी एक ट्रेनिंग है कि शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में लानी है, छोटी है बड़ी है। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा आसमान खोलता है। हालेलुया। शुक्रगुजारी की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है और खुदा क्या चाहता है कि हम उसकी क्या करें? शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें, शुक्रगुजारी के खुदा की हुजूरी में हदिया लाने की ट्रेनिंग दें बच्चों को, खानदान को, बड़ों को भी, छोटों को भी। क्योंकि जब कोई शुक्रगुजारी से भर जाएगा, शुक्रगुजारी सीख लेगा, तो उसकी जिंदगी में खुशी भी होगी। ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ, उनकी जिंदगी इत्मीनान से भी भरी होगी और खुदा को जलाल भी देंगे। और उसका ये भी फायदा है कि खुदा आसमान भी खोल देता है। तो आप रूहानी कामों में अपनी औलाद को, अपने खानदान को क्या करें? ट्रेनिंग दें। ये ट्रेनिंग है। और आपको आखिरी बातें बताता हूँ, चंद जुमले, ताकि समझ में आए। कुछ ऐसी कौमें हैं जिन्होंने ऐसे बचपन ही से रूहानी ट्रेनिंग दी है, जो बचपन से रूहानी ट्रेनिंग ऐसे कुछ
قومیں مذہب ہیں ان کا یہ پہلو اچھا ہے. پھر وہ جہاں بھی ہوں، جس مرضی کلچر میں ہوں، جس مرضی ملک میں بھی ہوں، کیونکہ ٹریننگ ہی وہی دی ہوتی ہے. وہ ایسے پکے ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی کی ہے، شروع ہی سے ٹریننگ ایسی کی ہے. تو ہمارے لوگ مسیحی جب خاندان کو، اولاد کو ٹریننگ ہی روحانی نہیں دی تو پھر وہ ایمان میں کیا ہو سکتے ہیں؟ کمزور بھی ہو سکتے ہیں. پھر خدا کی شکر گزاری ان کی زندگی میں نہیں آ سکتی. پھر خدا کی پرستش ان کی ذمہ داری ان کی زندگی میں نہیں آ سکتی. لیکن یہ ذمہ داری پہلے نمبر پر کن کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. شوہر اور بیوی، پھر دہراتا ہوں، آپ اپنی اہمیت سمجھے. بطور شوہر اور بیوی آپ گھر کی بنیاد بھی ہیں. پھر بطور شوہر اور بیوی جب خدا کو اولاد دیتا ہے آپ گھر کے سربراہ بھی ہیں. آپ کی پھر بھی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کو مضبوط بنائیں، دنیاوی لحاظ سے مضبوط بنائیں، جسمانی لحاظ سے مضبوط بنائیں اور روحانی لحاظ سے مضبوط بنائیں. پھر وہ گھر مضبوط رہے گا. جیسے چٹان پر ہوتا ہے، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، لیکن وہ گھر جس کی ٹریننگ آپ نے کی ہے وہ مضبوط رہے گا، وہ گرے گا نہیں. جسمانی طور پر بھی ایسا ہی ہے. جسمانی طور پر جب بنیادیں مضبوط ہوں گی تو آگے بھی جسم ایسا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی انفیکشن جلدی نقصان نہیں کر سکتا. دنیاوی لحاظ سے بھی یہی ہے کہ بچوں پر توجہ دیں کہ اس زمین پر بچے سرفراز ہوں، تعلیم حاصل کریں. پھر مینرز ہم سکھائیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے ویلیبل ہو، لوگ انہیں پیار کریں، لوگ انہیں عزت دیں، لوگ کہیں کہ یہ انہیں کیسے مینرز آتے ہیں. کیسی خوشی ہوگی، کیسی عزت بڑھے گی جب وہ مینرز سکھائیں گے تو انہیں کی عزت ہے. اور والدین کی بھی عزت ہوتی ہے. کہتے ہیں یار اسے کسی اچھے ماں باپ نے کیا کیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ اگر مینرز نہ ہوتے تو فوراً پاہمیں ہوئے نہ ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ماں نے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو برکت، عزت والدین کو بھی ملتی ہے اور اولاد کو بھی ملتی ہے. روحانی طور پر بھی یہی ہے. بے دینی کے زمانے میں ہم نے جب قائم رہنا ہے بطور ایک خاندان تو ہم نے روحانی ٹریننگ بھی کیا کرنا ہے؟ دینی ہے. اور اپنے گھر کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے گھر پر توجہ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے. خدا آپ کو برکت دے.